कस्तूरीर साहाय्य लेखिबा आरंभ करले सीता एमिति कथा लेखिदेले कोन लिखिले एमिति कथा से जणैले प्रभु कोठो राम को ठारू बाबा सीता मा अधिका हेई गले कोन से लिखिले जो अधिका हले आगे राम कोन कहिथिले ना कहले ए जन्म रे प्राण थिबा पर्यंत ये पिंड रे प्राण थिबा पर्यंत बासे केबे काहा को विलासिनी करबी ना नाही 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 किंतु सीता माल कोन लिखिले देखो कोन कहले ता तळपद बोली नाही सीता आदि जाए तो पळाई भी नाही जन्मे जन्मे तो पळा कहले हे प्राणर प्रतिम ये प्राणर प्रियतम मोर हे प्रियतम मोर कहले प्रिय सीतांकर कथा कहूची प्रियतम प्राणर प्रियतम मोर प्राणेश्वर कहले बळी नाही चित्त आजी जाए आज पर्यंत मो चित्त मो मन कहा प्रति आकृष्ट है ना प्रथमे तमको देखिली तमे तमको देखिली आ प्रथम रे तमको देखिकी प्रथमे तमको भल पाई बसिली पत्थर रे लेखी देले तो ना लिभि जीव पत्थर रे लेखी देले तो ना लिभि जीव मन रे देले लेखी हो मन रे देले लेखी मरिबा जाए रहिथिब मरिबा जाए रहिथिब पत्थरेर सीता मां कहउछन कहले प्रथम रे देखिली कहले प्रथम रे तमको भल पाइसी मन प्राण मोर कहा प्रति अन्य पुरुष प्रति केबे आकृष्ट हेइनी ना कि हबो भी नाही हबनी कथा दउची प्रभु बासे बळाई भी नाही जन्मे जन्मे बा जन्म जन्म जन्मांतर पाई तमे मोर तमे केवल मोर हेगी आसी केमिति तमे मोर तमे मो स्वामी होई कि आसुथिबो केमिति कहले ई पळेइबो त्रेतया जुग आसीबो द्वापर 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 जुग रे कोन हबो जानि कोन करिवो कहले बर मंडप परुची बाहुडी पर मंडप परुची बाहुडी बाता बहेने बितु भकुलरी बाता कहले द्वापर जुग आसीबो द्वापर जुग रे मु एइतिबे रुक्मिणी मो पाई गोटे बर हे आस्थिबो किए से ना चेदी नगर राजा दम घोषंकर पुत्र शिशुपाल बाहागर बाबा पाई बर बेश साजिक आसीथिबो 10 दिन आगु आसी बसथो बर मंडप रे बसिथिबो सी कोन मो बर हबो नाही प्रभु बर मंडपरु सी बाहुडी की पळेइबो केना मन प्राण पर मु तुम निकट समर्पिछि तुमे न आसिले केमिति हबो के हबो मु तुमको ही भल पाए प्रभु तमे मो पई आसीबो वार्ता बहे नेबी तुम्भंकु लोडी पत्र माध्यम रे मु तुमको ही आह्वान करिवि प्रथम प्रेम प्रथम चिठीटा लिखि दैतिले से दिन रुक्मिणी प्रथम चिठी भगवान कृष्ण को निकट को लिखिले चिठी लेखुछि अळपा भाबुछि बेसी प्रथम प्रेम प्रथम चिठी लेखुछि अळपा भाबुछि बेसी लेखुछि अळपा भाबुछि बेसी सत कथा आज्ञा लेखिबाटा अल्प हैला केते मात्र 7 पद अधिका लिखिले लेखिले कम कोन 7 पद मात्र लिखिले बस कोन ना छइलेन्द्र आग छ 7टी पद लिखिले बस पीनी एडी नियो जेना बाबू किछु जत्ते न बाजा तम इच्छा अच्छा तेणु छइलेन्द्र आग छ कहले लेखुची अल्प भाबुची बेसी भाबिले टिके अधिका कोन अधिका भाबिले करमला चंद्र अभिराम ठाकुर कोन कहले मो ठाकुर कहले मुहि निसी तुमे शशि आहे दया मोय
শশী শোভা পাইব কি কহ মোরে ভুলি চহে বন্ধু দিন সরু নাহি মোর বসি কান্দু কান্দু হে মোতে ভুলি চহে বন্ধু মুহি যন্ত্র तुम्हे दंती सबु जुगे जुगे मोहि जंत्र तुमे जंत्री सबु जुगे जुगे मु जंत्र न हेले तुम्हे खेली बोका संगे मोर बुझा ठाकुर बुझाइब किए तोते साधो शिकार मोर ओ बुझा ठाकुर কইতিলে না কি কইলে লেখুছি অল্প ভাবুছি বেশি সত কথা আজ্ঞা লেখিলে অল্প মাত্র 7 পদ বাস কিন্তু ভাবিলে টিকে অধিক বহুত ভাবিলে কলে মো যন্ত্র হেলে তমে হচ্ছ যন্ত্রী যন্ত্রী যন্ত্রীটিয়ে ন হেলে যন্ত্র বাজি পারিব যন্ত্রকু বজেইবার দায়িত্ব যন্ত্রীর তমর প্রভু তমে জুয়া যন্ত্র চালনা করিব যন্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে সিয়ে বাজিব স্বর বাহারিব বাজিব কলে প্রভু মুহি নিশি তুমে শশী শশী মু হচ্ছে রাত্র তমে হচ্ছ চান্দ চন্দ চন্দন নুহ ଆଉ ଚନ୍ଦ ଚାନ୍ଦ ଚନ୍ଦାମ କହ ଚାନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର কলে প্রভু ଆଉ ବା କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ବାର ଟେକି ଦେଲେଣି ସବୁ ପରେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ମନ ହଁ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ନିବେଶ ମୁଁ କରିଛି ବିକି ଦେଇଛି ତମକୁ କଲେ ଯାହା ଦବାର ତ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଲି ଟେକି ଯାହା ଦବାର ଥିଲା ସବୁ ଦେଲି ଟେକି ନବଘନ ଦେଖି କିମ୍ବା ନନା ଚୟ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁମର ଓ ବିରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିନ ଦାମିନୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁମର କଲେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମୋର ହଁ ଆଇ ମନ ପ୍ରାଣ ତମ ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପିଛି ପ୍ରଭୁ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ଲେଖୁଛି ମୋ ଚିଠି ପାଇ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ସେଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବା ବାସ୍ ଗାଁ ଇଟା ମାଟିର କବି ବାହ ଭଲେ ଭଲ ହଁ। ଖଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଟ ବାଃ। ନାମ ଯା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ହଉ ହଉ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାহ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବହିର ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ବାସ୍ ଦେଖିବା বলভদ্র ভাই ବୋଲୋ পঢ়েই ঘরর পুଅ ହଁ ভাই মুগুর বাড়িয়া পদ ଏ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଗୁର ନାଇଲୋ ଏବେ ବାର୍ଷିରେ ବାଡ଼େଇଲେଣି ବାର୍ଷି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ମେସିନରେ ଖାଲି କାଟୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ମେସିନ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁ ଅଧିକା ଲାଗିବେ ନା ସବୁ ପରା খুব ମେସିନ কম সময়ের মেশিন টাକୁ ତିଆରି ହଉ। ସବୁ ମେସିନ ଯୁଗ ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ ଆଉ ବଟା ହଉନି ଶିଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ନିଗମ ବନି ତାର ଫୁଲଗ ଭାସି କର ମଞ୍ଜୁ ବାଞ୍ଜୁଳା କଳି ଗୁଛ ମଞ୍ଜୁ ବାଞ୍ଜୁଳା କଳି ଗୁଛ ପାଗାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ
বছ হে যদু বছ হে যদু বছ হাতা চিন্তাকু হেলা বছ হে যদু বছ হে যদু বছ ধাতা চিন্তাকু হেলা বছ সিন্ধু সিন্ধু কল পুছ সিন্ধু সিন্ধু কল পুছ আহা সক্র কর্তন কর্তরি কলবন সক্র নর্তনকারী হরিয়ছ হে যদু বস হে যদু বস হাতাতে হ্যালো হে যদু পাও 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 ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଚିଠି ଇଏ ଚିଠିର वाह ଇଏ ପଦଟି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ बस ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛର हाँ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଦ ठीक है क्या କହିଲେ ନିଗମ ବନିତାର बनिता ନିଗମ କହିଲେ बेद ବନିତା କହିଲେ ନାୟିକା नायिका ବେଦ ରୂପୀ ନାୟିକାର ନିଗମ ବନିତାର ବେଦ ରୂପୀ ନାୟିକାର हाँ ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର शिखर ଫୁଲ ଗଭାର हाँ ଶିଖର କହିଲେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶ बस କୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା वाह ଅଶୋକ କଢ ସମୂହ ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଜୁଳ ଅଶୋକ କଢ हाँ ଅଶୋକ କଢ ସମୂହ हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପଦାଙ୍ଗୁଳି पतंगुली ବେଦ ରୂପୀ ନାୟିକାର हाँ ଗଭାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା हाँ हाँ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପଦାଙ୍ଗୁଳି पतंगुली ଅଶୋକ କଢ ସମୂହ वाह ସୁନ୍ଦର ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ हाँ हाँ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ हाँ सलिल ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ प्रभा ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶୀତଳତା ଜଳକୁ ପ୍ରବାହିତ କଲ हाँ रह रह ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା गंगा ନାଇଁ କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ सारे ପ୍ରବାହିତ କରାଗଲା हाँ हाँ କଣ ପାଇଁ काहे क्या क्या गंगा नदी जानिले ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ହଉଛି ଶୀତଳ अरे पुआ ठंडा ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବଡ ଥଣ୍ଡା ठंडा गंगा पानी एती ଜାଣିଛୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବଡ ଥଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗାତ हाँ हाँ मिठा ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ठंडा ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ତ हाँ सारे ଶୀତଳ କୋଉଠି ଦରକାର ଜାଣିଛୁ गंगा पानी आनिथिली बोतल हम साई जागा बांटिली ଏବେ ରହ बोल पानी मिसा ତମେ ଏମିତି ଦାନି ବୋଲି କହୁଛ ନା କଣ देली सब ताको ହଉ तो छुट्टी ତେଣୁ आले ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଉଛି ଥଣ୍ଡା हां ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦରକାର କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ଗରମ ଥାଏ गरम थाए ଯୋଉଠି ଶୀତଳତାର ଆବଶ୍ୟକ वाह ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ देखिया अर्थ को वाला ଜ୍ୱାଳା ଶିଉଳି କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ महादेव हां ଦେବଦେବ ମହାଦେବ हां ବିଷପାନ କରିଥିଲେ विश्वपान करथिले କେତେବେଳେ केते बेले आ गया ନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ हां ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଲା କହିଲେ ବିଶାଳ ସାଗରରେ କଣ ଅଛି ଚାଲ ଜାଣିବା ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ତେଣୁ ମନ୍ଥିବାକୁ ପଡିବ हां हां ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଓ ଅସୁର ଅସୁର ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସାଗର ମନ୍ଥନରେ बस ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା बहुत जिन सवार थिला गया ଜୟଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ ହସ୍ତି ହସ୍ତି, ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ହଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ अमृत ଏମିତି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା हां हां ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ नै गले बांटी की सब ପରିଶେଷରେ ହେଲା କଣ आउ थरे ନା ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ कोन कहले जाऊ କହିଲେ ହୋଇକି ओ ହେଇଠି ତମେ କାହିଁ ବସିଛ କହିଲ कोन कहउछ पार्वती ଇଏ ଦେବତା ଅସୁର ମିଶି रह ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି एलजी ସମୁଦ୍ରରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାର ସବୁ ନଉଛନ୍ତି तमे जाऊ न ତମେ ଯାଉନ ତମେ କିଛି ଆଣିବନି ये गले ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ କିଛି ଆଣିବ ନା हां हां ଆଜ୍ଞା ताबरे ଯଦି ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହେଲାଣି ए बापा ପଡିଶା ଘର ସବୁ ଜାଲ ନେଇକି ଗଲେଣି हां ଆଉ ପଡିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦେହ ସହିବ ସହିବନି ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଶୋଇଥିଲି ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖେଇ ଦେଲାନି କହିଲା ସେ ମିନି ବୋଉ ଗଲାଣି ହଁ ଏ କୁନା ବାପା ଗଲାଣି ହଁ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ଗଲେଣି ତମେ କାହିଁ ବସ ଯାଉନ ଆଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଜାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ
ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ନା ଆମର ଯୋଉ ସଂଗାରେ ଖଇଁଚିଟା ଅଛି ହେଇ ଖଇଁଚିଟା ନେଇକି ଯାଉନ ଯାହା ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତ ନେଇକି ଗଲି ଖଇଁଚିଟା ହଉ କାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ କୋଉ ମାଛ ଆଣିବି କହିଲ ମୁଁ କୋଉ ମାଛ ଧରି ପକେଇବି ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଧିକା ନହେଲେ ବି କମ ତ ଆଣିଥିବ ବାଲିଗିରା ଦୀପୁଞ୍ଜା ହବ ଆଣିଥିଲି ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ମିଳିବ ହଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନ ହଁ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ମୁଁ ଗାଇବି ସେତେବେଳକୁ ହଁ ଉଦ୍ଗାରିଲା କେବଳ ବିଷ ବିଷ ବାସୁକି ଉଦ୍ଗାର କଲା ବିଷ ହଁ ହଁ ହଳା ହଳ ବିଷ କଲା ବିଷକୁ ନବ କିଏ ସାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ ନବ କିଏ ନବ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଶିବ ଅଭାଗା ଲଭେ ଅସୀମ ଅଭାଗା ଲଭେ ଶିବ ଅଭାଗା ଲଭେ ଅସୀମ ଆରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ କେଶବ କମଳା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନୁ କେଶବ କମଳା ଗରଳ ଭଖିଲେ ଶିବ ଗରଳ ଭଖି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯୋଉ ହଳା ହଳ ବିଷ ବାହାରିଲା ବିଷ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଆଗେଇଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ହେଇଛି କି ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଛି ରସଗୋଲା ଡାଲାଟା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ପତେଇବେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି ଆଡେ ସେ ଦେଖିବା କନିଅର ଗଛର ଫଳ ଡାଲାଏ ରଖିକି ବାଣ୍ଟିବେ କବେ କିଏ ନବ ଆସିଲ ଘରୁ ବାହାରିବେ ନିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଅ ଘରୁ ବାହାରିବେନି କିଏ ହାତ ପତେଇବେ କେବେ କହିଲେ ନାଇଁ ଲୋଡା ନାଇଁ ସେ କାରଣ ସେଇଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଷ 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 ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ମରିଯିବ ମରିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବିଷକୁ ନବା ପାଇଁ ହଁ ସିଏ ଲୋକ ବାହାରିବ କିଏ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ବାସ୍ 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 ସିଏ ହଉଛି ସଂସାରରେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହତ ପୁରୁଷ ମହତ ପୁରୁଷ ସିଏ ଏବଂ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ଶଙ୍କର ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ହଁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଁ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଦେଲେ ପୁଅ ଅନଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ରାମଲୀଳାର ପଦ କହିନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାର କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ବନ୍ଦଇ ପାର୍ବତୀ ନାଥ କୈଳାସବାସୀ ବନ୍ଦାଇ ପାର୍ବତୀ ନାଥ କୈଳାସବାସୀ ବନ୍ଦଇ ପାର୍ବତୀ ନାଥ କୈଳାସବାସୀ ବନ୍ଦାଇ ପାର୍ବତୀ ନାଥ କୈଳାସବାସୀ ସଂସାର ରକ୍ଷା କାରଣେ ବିଷ ଦେଲଗ୍ରାସୀ ସଂସାର ରକ୍ଷା କାରଣେ ବିଷ ଦେଲଗ୍ରାସୀ ଜୟ ରାମ হে ভজ রাম হে নবদ্রুপা দল ঘন শ্যাম হে ବାଃ, ବଢିଆ ପଦଟା ଗାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ରକ୍ଷା କାରଣ ଏଇ ତ ଆସିଗଲା ରାମ ନବମୀ ଆଉ ରାମ ନବମୀ ଆସିଲେ ଗାଁ ଗାଁ କେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ରାମ ଠିକ ଠିକ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର ବାଃ। ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜେ ପାନ କଲେ ବିଷ ପାନ କରି ବିଷ ଯୋଉ ପିଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ ପିଇଥାଉ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇଥିବି ପାକସ୍ଥଳୀ ଯିବ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବ ଏ ଅଧିକା ବାଟକୁ କୁଆଡେ ପଳଉଛ ଆରେ ଏତେ ବାଟ ଯାଅ ନାଇଁ ଝିଅ ଏତେ ବାଟ ଯାଅ। ତେଣୁ ଯାହା ଖାଇବା ବା ପିଇବା ହଁ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସେ ଯାଏ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଓ ବିଷ ପିଇଲେ ବିଷ ପିଇଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି ନା କୋଉଠି ଗଲା ଅଟକି ଗଲା କୋଉଠି ଅଟିଲା କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଏ ବେକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଡିଯାଇନି ଶିବଙ୍କର ଜାଗା ଜାଗା ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥିବ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପାର କରେଗା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଡିଥିବାରୁ ଏ ବିଷ ଯୋଗେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଯେ କଣ୍ଠରେ କାହିଁକି ବିଷ ରହିଲା ହାତୁ ଗଲାନି ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲାନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ନା କେମିତି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବାସ୍ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛେ
ସତରେ ଚାଷୀଟିଏ ଯଦି ଚାଷ କରୁନଥାନ୍ତା ନା ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଚାଷୀ ହିଁ ମହାନ। ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ଯବାନ। ଯବାନଟିଏ ହେଉଛି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗେ ଆମେ ନିଦ ଶୋଉଛେ, ନହେଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଆନ୍ତା। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, କଣ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏବେ 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ ହବ ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି? 5 ଦିନ। ହଁ, ତେଣୁ ବାহ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଁ। ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ବାହ। ସେଦିନ ଯୋଉ ବିଷ ପିଇଲେ ହଁ ତାହା କଣ୍ଠଦେଶରେ ଅଟକିଲା। ବାସ୍। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଆଉ ରାମଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ ଶିବ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଠରେ ରାମ 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 ଓମ୍ ରାମ ରାମ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ନା ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ କମନୀୟ ଘନ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। କମନୀୟ ଘନ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ କମନୀୟ ଘନ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେନ୍ଦ୍ର ଜାନକୀ ପତି ରାଘବ ରାମ ନାରୀ ଦାଶରଥୀ। 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 ତବ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ବନ୍ଦନା। ତବ ପାଦ ତଳେ କୋଟି ବନ୍ଦନା। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ବଇ ଦେହି ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ସୀତା କର ତ୍ରାହି। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ବଇ ଦେହି ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ସୀତା କର ତ୍ରାହି। କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା କର କଲ୍ୟାଣ। କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା କର କଲ୍ୟାଣ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା କର କଲ୍ୟାଣ। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ହେ ଓମ୍ ରାମ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ। ଓମ୍ ରାମ ରାମ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ତେଣୁ କଣ୍ଠରେ ସବୁବେଳେ ରାମ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରାମ ରାମ ଇ ପିଇଛନ୍ତି ବିଷ, ରାମ ଯୁକ୍ତ ବିଷ ସମାନ ହେଇଗଲା। ବିଷ ଯୁକ୍ତ ରାମ ସମାନ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ରାମ। ବିଶ୍ରାମ ଶିବ ନେଇଗଲେ ବିଶ୍ରାମ। ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗଲେ ଶିବ। ସେଦିନ ଥିଲା ଜାଗର ରାତ୍ରି। ଆହା ମା ପାର୍ବତୀ ରାତିଟା ସାରା ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଗର ଦୀପଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବସିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱଜ୍ୱାଳାର ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଶିବ ଉଠିଲେ, ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା। ମହାଦୀପ ଉଠେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଜାଗର ରାତ୍ରି, ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ଦିନ ସାରେ ଶିବ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସାରେ ଶୁଣ ବିଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ୱାଳାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ, ସେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି। ସାରେ ଟେ ଶୁଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଙ୍କର କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ବାହାଘର ହବନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ଜାଣିଲ ପୁଅ, ଯଦି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ହେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଏଠି ବାହାବାକୁ,
ତାଙ୍କ ଘର ନାରାଜି ସିଏ ପରା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ଉପାସ କଲା ଜାଗର ଜାଳି ଜାଳି ମତେ ପାଇଛି ମତେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ଜାଗର ଜାଳି ଜାଳି ଆଚ୍ଛା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥାରେ ନାଇଁ କେତେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ପାଇଛି ଆଜି କେତେ ଶିବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି କେତେ ଶିବ ପୂଜିକି ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ଶିବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାର୍ବତୀ ପୂଜିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ବାଲା ଝିଅ ଗଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବର କେବେ ହେବ ମାନସିକ ପୂରଣ ତାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସୋମବାର ଆଜି ସୋମବାର ଆଜି ସୋମବାର ଆଜି ସୋମବାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଖୋଲିଛି ବାଳ ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଖୋଲିଛି ବାଳ ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁର୍ଦୁର ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଖୋଲିଛି ବାଳ ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଖୋଲିଛି ବାଳ ବାବା ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁର୍ଦୁର ଫୁଲ ଏ କଳସିରେ ନଉଛି ପୁଣି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାସ୍ ତେଣୁ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ରହିଗଲା ବିଷ ବିଷ ରହିବାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଭାବ ଥିଲା କୋଉଠି ଭାବ ଦାସିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଦାସିଆ ବାବୁଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନା ଭାବ ବୋଲି ନାଇଁ ତମେ କହୁଛ ଭାବ ସେଇଠି ଭାବ ଏଠି ନାଇଁ ରସ ରସ ବାଉଁଶିଆ ପଡା ଠେଇ ଦେଖ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଠ ହେଲେଣି କୋଉ ରସ କଥା କହୁଛ ରସ ଆଖୁ ରସ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଖୁ ରସ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ନା ହଉ ନାଇଁ କି ଇ ବୋଲ ହରେ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଥା ଦେଇକି ସେ କଥା ରଖି ପାରିଲେନି ନାଇଁ ହଁ ବାସ୍ ଶିବଙ୍କର ଗରଳ ଜ୍ୱାଳାକୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ୍ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ କଲ କରିଥିଲ ତାଙ୍କ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଦେଲ ହଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିବ ମୋ ବିପଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ଆଗ ଛଏ ଯୋଉ 7 ପଦ ଚିଠି ଲେଖିବାର ବାବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସିବ ଜବରଦସ୍ତି ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି କହୁଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାକୁ ରଖିଲ ମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଆସିଛ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତଟି କେତେ ଜୋର କରି କହିପାରେ ଭଗବାନ ହଁ ସେମିତି ଭକ୍ତିର ଅଛି ସେ ଯଦି ସେଇ ଭକ୍ତି ଥିବ ନିଷ୍ଠା ଥିବ ଆପଣ ଜୋର କରି କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ क्या कहुଛ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଲିହୁଙ୍କା ହେଇ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ଆଇଲେ ବାଲି ହୁଙ୍କାରେ ବାହାରିକି ଆସ ବାଲିହୁଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବି ବାଲି ହୁଙ୍କାରେ ବାହାରିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଜେନା ହଁ ହଉ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ପଡିଛି ଟିକେ ଆଉ ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ତମେ କରିଛ ପ୍ରଭୁ କରିଛ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହଁ ସତ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି ହଉ ହଉ କହିଲେ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ବାହୁଡିକି ପଳେଇବ ବାହୁଡିବ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ତମେ ଆସିବ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଶୁଣିଛ ଧାତା ଚିନ୍ତାକୁ ହେଲ ମତ୍ସ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ହଁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲ ବାସ୍ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖାସୁର ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଚୋରି କରି ନେଉ ଯାଉଥିଲା ହଁ ନେଇଥିଲା ତେଣୁ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ମାଇଲ ତମେ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ ତେଣୁ ତମେ ବିଧାତାଙ୍କର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବିପଦକୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇଛ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ମୋ ବିପଦକୁ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ବାସ୍ ଶକ୍ର ଆର୍ତ କର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ର କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ଦୁଃଖକୁ
তুমি কাটি পকেছ কর্তন করিছ কাটিছ কোথরে কতুরি রে কতুরি কেন আইলা কোঠু কতুরি হ্যাঁ কতুরির দুইটি ফাଳ হ্যাঁ দেখি এটি জানিছ কি সে এইটি দেখো। কলে হরি অছ হরি অছ হরি কলে মর্কট অছ কলে ভল্লুক ভালুক ভালু গোটাଏ কଇଁଚିର ଦିଟା ফাଳ আচ্ছা গোটাଏ ফাଳ ହେଲେ মর্কট গোটাଏ ফাଳ ହେଲେ ভল্লুক সারে এমতি হেলে কতুরি হব না ହଁ আচ্ছা এমতি হেলে কতুরি হব বিলেই গলা এই খিলটা কি আজ্ঞা এই যে হরি আর অছ ହଁ ভালু মাকড় ହଁ আর এই খিলটা কি এই দি ফাଳ হেলে খিল কি আচ্ছা যুগ্ম କରିଛି ତାକୁ ରଖିଛି କିଏ ଦିଟା ଫାଳକୁ হ্যাঁ ଯୋଡିକି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଖିଲ খিল ଖିଲଟା ନଥିଲେ କତୁଟା ରହିବ ନା। ଦି ଫାଳ ରହିବନି রইবনি ଯୋଡି ହେଇପାରିବନି বাহ ତେଣୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ঠিক ବା ଗୋଟେ ଖିଲ ଦରକାର বাস ଇଏ ମାଧ୍ୟମଟି କିଏ কি আজ্ঞা ଗୋଟାଏ ପଦ হও হও ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ বাহ বাহ ଆଜ୍ଞା ও କହିଲେ ରାମାୟୁଧ ଅଙ୍କିତ ଗୃହ କହିଲେ ରାମାୟୁଧ ଅଙ୍କିତ ଗୃହ বাসে বাসে କହିଲେ ଶୋଭାବର ନିନ ଯାଇ আই বাহ নৌ তুলসী কা বৃন্দ তহ নৌ তুলসী কা বৃন্দ তহ ये देखी हो रस कपिरा आई देखी हरस कपिलाई देखी हरस कपिलाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम लक्ष्य रखନ୍ତୁ ମୋର ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ସେଦିନ ଲଙ୍କା କଟକରେ ହନୁମାନଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର বাহ ପତ୍ରୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା হো କହିଲେ ଲଙ୍କା ଠାବ କରିବାକୁ ଯିବ କି কে যাব ହନୁମାନ ବାହାରିଲେ হুম ଆଗରେ ହନୁମାନ ବାହାରିବେ হুম ରାମ ନ କହିବା ଆଗରୁ হ্যাঁ ସୀତାକାନ୍ତ ଯେ ସୀତାକାନ୍ତ ଯେ ନ କହୁ ବାହାର ହନୁମନ୍ତ ଯେ ସୀତାକାନ୍ତ ଯେ ସୀତାକାନ୍ତ ଯେ ନ କହୁ ବାହାର ହନୁମନ୍ତ ଯେ ନ କହିବା ଆଗରୁ ହନୁମାନ ବାହାରିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବି ଯେ দিবি ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଠାବ କରିକି ଆସିବେ ହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି কেমিতি କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ କିଛି বাহ ସନ୍ତକ ନେଇକି ଯାଅ বাস কোন ହଁ କଣ ନେଇ? ସନ୍ତକ ନେଇକି ଯାଅ বাহ ସୀତା ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ମୋ ସୀତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ଜାଣିଛ ଲଙ୍କା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ସେଠି বাস রাবণর পদ্মিনী নায়িকা সব ହଁ রাবণপুর କହିଲା ବିଶେଷ ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ଲଙ୍କାରେ হ্যাঁ ମୋ ସୀତାକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ প্রভু কুহতু কুহতু কেমতি জানিবি ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁ ସନ୍ଦେଶ ତୁମକୁ ଦଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ বাহ খালি ভঞ্জ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ ହଁ। ବନୁପ୍ରାସ দেখিবা କହିଲେ ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋରା ମା ଇଏ ବୈଦେହୀ ବଣିକ ବାମା বাস କହିଲେ ଗୁଡ କାର ଘର ଅଟେ ଯେ ବୈଦେହୀ এই ସୀତାରେ ନୋହିବି ଭମା জয় জয় হনুমান জয় পবন নন্দন ये महावीर बजरंगी है मारुति पाते करई बंदन କହିଲେ ଶୁଣ ହନୁମାନ ମୋ ସୀତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ନାଁ କହିଲେ ବୈଦେହୀ ସୀତା ମୋ ରାମା বাহ ମୋ ସୀତାର ନାଁ ହଉଛି ବୈଦେହୀ ମୋ ସୀତା ନା ବୈଦେହୀ ଯେ ବଣିକ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦେହୀ ହେଲେ ହଁ ହଁ କହିଲ କହିଲ ତମେ ସେ ଭ୍ରମରେ ଆଉ ପଡିବନି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ତାର ସୀତା ହଁ ଗୁଡିଆ ଘରେ ହଁ ଗୋଟେ ମିଠା କରାଯାଏ ତା ପଚାରୁନ ତାହେଲେ ଝିଅ ଗୁଡିଆ ଘରେ ଗୋଟେ ମିଠା ହୁଏ ତା ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ତମର ତ ଗୁଡିଆ ହାର କୋଉ ମିଠାଟା ସୀତା ହଁ। ନା ସେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ସାକର ସାକର ତେଣୁ ସେ ସୀତାର ତୁମେ ଆଉ ଭ୍ରମରେ ପଡିବନି ହଁ ହଁ ଶୁଣ ମୋ ସୀତାର ନା 6 ଗୋଟି ନାଁ ଛଅଟା ନା
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଗାଢ ଥିଲା। ଆଜିର ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ क्या कहଛ ସ୍ତ୍ରୀର କେତେଟା ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ? ଗୋଟାଏ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଚାରିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିଛି ମୋ ପାଟି ସ୍ତ୍ରୀ କରନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଚାରୁନି ଚାରିଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ର କିନ୍ତୁ ରାମ ମନେ ରଖିଥିଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ। କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର 6ଟା ନାଁ। କଣ କଣ କହିଲେ? ବୈଦେହୀ। ର ର ର କହିଲେ ଶୁଣ ର ର କହିଲେ ବୁଝିବ ପୁଣି ସହଜେ। ବାସ୍ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦ। ଠିକ ଠିକ କହିଲେ ବୁଝିବ ପୁଣି ସହଜେ ये बहे सड़ नाम से जे बैदेही पार्थिवी जानकी मैथिली जोजन गंधा सीता जे জয় জয় হনুমান জয় পবন নন্দন মহাবীর বজরঙ্গী মারুতি পাদে করই বন্দন বাবা कहले मो सीता केमिति बुझिबो जानिचो 6टा ना तारो कहले कोन कोन कौन ना बैदेही पार्थिवी दुई जानकी तीन मैथिली चारि जोजन गंधा पांच आउ सीता सिक्स छ बुझिलो मो सीतार होची 6टा ना छटा ना ये 6टा ना जाहारो जाहार मो सीता से ताकू जानिबो सिए मो सीता मो सीता से अच्छा आउ प्रभु कोन प्रभु एमिति हबनी आउ केते ना काहार थबो आउरी गुडा ना अछि मन रखि परिबी नहीं मो सीतार केवल 6टा ना छटा ना तेनु सीता सिए से सीता कहले प्रभु जदि एमिति अनेक 6टा ना धारी केही जदि नायिका लंका कटुर थिबे मु पुणी कोन करबी भारी भमरे पड़िबी हैं भमरे पड़िबी प्रभु हो आ कोन ठीक कहतु सुनिबो ना कोन ता कोन कहले वार्ता कहे बंधु नहीं सिंधु बंधु देखो सिंधु ডাই कहले गोटे मुद्रिकाटी तुमको दउछि आ दौना दौना मुद्रिकाटी को तुमे नियो ये मुद्रिकाटी को तुम देखिया मात्रे हां मो सीता जानि परिबे तुमे मो निकट रो संदेश नेकी जाई मला सुनामुदी कोन सुनामुदी टी हां आ सुनामुदी सुवर्ण मुद्रिका अच्छा कोन सुनामुदी आउ से देखि नथे कोठे से कोन देखि नथे कहले सुवर्ण मुद्रिका को देखी हां से कोन बुझी परिबे बुझिबारी जानि परिबे मते हां ना हो जानि परिबे ना जदि न जानि परिबे कोन करबी कोन करबी आज्ञा एते दूर जीवी ना तेनु ठीक रे बुझी करी जाईतिबी कहले हो ठीक अछि आ गोटे कथा कहिबो कोन कहिबो कोन कहबी कहले बताई देबु पाबनी অনি बिहु मधु सजिया ঘেনি ये बन्ही साक्षी बरी कोलानी নিয়ম चित्ते थिबो एका ঘেনি জয় জয় হনুমান জয় পবন নন্দন মহাবীর বজরঙ্গী মারুতি পাদে করই বন্দন বাবা বা कहले कहिबो हम पति पत्नी भीतर कथा सी बासर रात्रि रे से अग्नि को साक्षी रखी शपथ करथिले से केवल मते ही बरिबे मते पाइबे मो व्यतीत केने? अन्य काको बरिबे नाही ना हां ठीक सही कथा कहिथिले सीता मां कहले बर मंडप रु জীব जीव বাহুড়ি জীব বাহুড়ি হে নেবি তু ফকুলড়ি বাতা বহে দেবি তু ফঙ্কুলড়ি वाह आज सीता कहउछंती कहले प्रभु द्वापर पळेबो ए द्वापर जुगरे तमे मो स्वामी हबो त्रेतया जीव। यार तमे मो स्वामी जन्म जन्मांतर पाई हाँ। जुग जुग पाई वाह। तमे केवल मो स्वामी होई आसुतिबो हां कहले इह जन्मे पर जन्मे मत प्राणनाथ राम हस्त तथापि तमे, तमे। राम हस्त तथापि तमे मोर तमे मोर केवल मो स्वामी हिक मो स्वामी तमे देखନ୍ତୁ मोर ଆଜ୍ଞା। बाबा गोटे पुरुषर बुद्धि ठारू नारी। नारीर बुद्धि अधिक ना सत्य घरे बसिकी पार्टी करो निजे ना घरे बसिकी ता बुद्धि अधिका मु बाहरे बुलिकी मो बुद्धि कम जाइलो ये गला प्रथम कथा आ द्वितीय कथा सुनिबो कोन गोटे पुरुषर शक्ति ठारू हाँ। गोटे नारीर शक्ति अधिक ना एटा मु मानिबी केन मानिबो एटा मु निजे जानिछि एटा मानिबी काहे कहले आज्ञा आज की 15 दिन ओळी हबो हां हां 16 दिन कहू ना नहीं 15 दिन ओळी सुने 15 दिन ओळी माने देखिबु 15 दिन ओळी को 15 दिन हेयाछि शक्र ओळी ऊपर ओळी नुह शक्र ओळी सकाळ बेली दिच्छा पुरा मार देछि मो स्त्री के ए घरर स्त्री को ऊपर केबे हाथ उठेबरी सारे दिच्छा पुरा जदी मारी देछि पुरुषार्थ जाहिर करूछु की तार भूल होला
ମାରି ଦେଇଛି ଚାପଡ଼ା କୋଉଦିନ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପାଏ ସେଦିନ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଭାଷା ଗୋଟେ ମୁହଁ କରି ହେଲା ଯେ ଦି ଚାପଡ଼ା ରାତି ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆଗରେ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଯଦି ମାରିଦେଲି ପୁଅ ମତେ କହିଲା ହରେ କାହିଁକି ମାଇଲୁ ହରେ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଆଜି ମାଇଲୁ ହରେ ହରେ କହିଲା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଅ ଚାଲିଲା ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡ ତାର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଉଠିଲା କାହିଁକି ମାରି ମାରି ମାଲି ମାଲି ହଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପୁଅ ମତେ ଟେକିକି ତ ଦି କଚଡା ପକେଇଦେଲା ଭାଇ ଡହର ମୁଁ ସଁ ହଉଛି ଭାଇ ମୋର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ଭାଇ ମୁଁ अरे भाई अरे तत्ते जेसीबी टकी पारिवनी तो स्त्री तते टकी पकेदेला क्या कहूछु मोठ से बृहत पटियोरनी आ भलिया हात लोक ये आ भलिया हात टेकी पारंतानी सेइति पई कहे पालिया पाळ ओछा याको मुंडरे बुद्धिवृत्ति बोली किछि नाही को कथा कोडी कहिबी न कहिबी जानि परिबेनी घर कथा को आसी ए दांडरे हाटरे सबठी कहिबी झियो कथा हाड हो गला पानी मिसा ए नो कोला हाड हो गले पानी मिसी दियो आगे तेनु सीता कहउछन कहले एमती द्वापर जुगरे बर ही आसीथिबो जणे सिए पळेइबो तमे बर ही आसीबो आगे तेनु सबु बेले सात पुरुष पाई सात जन्म पाई जुग जुग पाई साथी बार निष्पत्ति नहीं था स्त्री ठीक किंतु आजिर समाज रे हे प्रभु निज स्वामी को छाड़ी दियो पर पुरुष रे मन बिकुछ वाह वाह करमला चंद्र अभिराम ठाकुर को भाषा रे कोन कहले कहले कोइली ये बाप कथा पुअन मानी बोलो कोइली लो कोइली बाप कथा पुअन मानिबो स्वामी कुठारी स्त्री स्वामी कुछाड़ी स्त्री नारे रमी बोलो कोइली बाप कथा पुअन मानी घोर कली जुग आगे कहले बापा कथा पुओ मानिबनी बापा किसी आदेश करिसंदी से कथा खातिर करबनी पुओ सुनिबनी किंतु काल थिला बेळ थिला दांड दरजारे जदी बापा बससंदी पुओ से बाट देखि जाउ नथिला सत आज्ञा कारण भय थिला भक्ति थिला मनरे आपण जा कहू ठीक आज्ञा हां से काल थिला बेळ थिला आज्ञा हां फाळे लेंबू चुपुड़ थिला ढाळ पानी बाहरथिला एबे एबे गोटे काटिले मोटे नाही बस एबे फ्रिज रे लेंबू हो फ्रिज रे रहबा जको लेंबू पानी बाहर पानी बाहर धीरे केते कथा जानिछ तुम आगे तेनु कोन हेछि ना सब परिवर्तन हेलानी आजिर समाज रे बाप कथा को पुओ मानिबनी स्वामी को छाड़ी न स्त्री हां अन्य रे रमिबो हां जाईची निज स्वामी ठारू मन छड़े नै पर पुरुष रे मन बिकिबो को कहू आज्ञा घोर कली जुग वाह ए तोते भंडेई देला ए रंग पसरा ए तोते भंडेई देला ए रंग पसरा ये गुरु आज्ञा मानी बाटे जाउथिलु गुरु आज्ञा मानी बाटे जाउथिलु सुना हरिणी तो मन हरिला रंग पसरा ये तोते भंडेई देला रंग पसरा भायो रे पागल मन भूली गलु के तोते भंडेई देला चितमती न देलु रे गोविंद चरण तोते भंडेई देला गला दुखे सुखे रात्र गला निते ए फल आपुल आपुल बी फल बनाना चे फल कापुल कापुल दी फल डानाना ए फराल बहुल एके थिला कुआरे गला कोन हेला के से नेला को सुना नाइ मो आउ ये मोहल दिगिना ये मोहल दिगिना ये मोहल दिगिना हातते भंडेई देला रंग पसरा बाबा दिन गला दुखे सुखे ए रात्रे गलु निते तोते भंडेई देला न बजिलु गुरु चरणार बिंदे हां आखि तोर छिला छिला उठ तोर गिला गिला आखि तोर छिला छिला उठ तोर गिला गिला ऊपर छके दुनिया हला टाना ना 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 चाल करी बाठिया पाला चाल करी बाठिया पाला ए तोते भंडेई देला रंग पसरा माटी घोट पंजुरी रे सुवर्ण नरसुआ भंडेई देला भला भाव लगाइछि भाव विनोदिया हाँ नुआ हिरो देखी करी हसी दे तू भूल करी हमको थरे देखता थरे हाय रे
चमेली हाय हाय ये चमेली हाय हाय चमेली हाय हाय ये चमेली हाय हाय फटेई देला रंग पसरा भाई जाक मुकुला को बंध केते बांधो फटेई देला आपे मले जुग जाए पर पाई कांदू तू कंचा हलदी देहटा गोरिलो कंचा हलदी देहटा गोरिलो सुखिला दिसुची बोधे राति सारा रात्र सारा कहा साथी रे मोबाइल रे खेल चलीची बोधे राति सारा रात्र सारा कहा साथी रे मोबाइल रे खेल चलीची ये तो ते फटेई देला रंग पसरा नीरबर नीरबरे डेरी बेश्रवण फटेई देला भाषा नरु न्याय हेब आलोचना कैमरा रापी दलालो काऊ 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 कोइली डाकी दला रे कुहू 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 ए आलो सापी तू नाली पानो बीपी तू नई पठा बधा कोबी मो कथारे थरे तू राजी होई गले मो घर को तो तेल नेबी तू सिंधु कमु तोर हेबी चाबी ये तो ते फटेई देला रंग पसरा माटी गोट पंजुरी रे सुबर्णर सुहा फटेई देला बाबो लगाई बाबो विनोदिया विश्वाबसु कूले निमाय हरिचु जन्म मोहर बोलाए दईतापति ए महाप्रभु मोर छाड़िबे शरीर फाटी जाऊअछि छाती चांद मुहिलो लो चांद मुहि जाऊछि दारू खोजी मुहि लो चांद मुही जाउछि दारू खोजी मुही लो चांद मुही जाउछि दारू खोजी मुही दारू न पाइले प्राण झांसी भी समुद्रे जाई औ दारू न पाइले प्राण झांसी भी समुद्रे जाई चांद मुहि जाऊछि दारू खोजी मुहि लो चांद मुही जाउछि दारू खोजी मुहि आ मंत्री मुख शुणी कोपे विष पानी पुष्पक जाने बीजे कला धनुषर धरी आकाश मार्गरे सुबल गिरी को चाहिला डोले देखिला ध्रुबारल राम शरीर ब्रह्मांड शोभा की धनी अवतार ब्रह्मांड शोभा की देवी अवतार ब्रह्मांड शोभा की धनी अवतार ब्रह्मांड शोभा की देवी अवतार बदन जार रिचार तोड़े देखिला तोड़े देखिला ध्रुবাদল রাম শরীর तोड़े देखिला हे তোলে দেখিলা ধ্রুবাদল রাম শরীর दी तोर गोड़ देइया ता 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 रो पालाटा कोन पिला कथा ନା ତାକୁ ଟିକେ ତ ଝିଅ ପିଲାଟା ନା पारिले मधन पाला ହଁ ହଁ दे सुना जोड़ा मोर हां ଚାଲ ବଢିଆ ପିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ମୋଟା ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି କାହିଁକି ହ୍ୟାଲୋ 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 कोन हेसी ମୋର ଖାଲି ଦପ ଦବ ହଉଛି राजा ବାহ बड़ प्रजावत्सल राजा ହଁ सत्यवादी ବାସ୍ वचन जाहे ହଁ काम ताहा कथा जा काम ताहा ହଁ କଥା आचरण उच्चारण सब समान କଥା ଯାହା କାମ ତାହା पंडित राजा ହଉ ଚାଲ विवाह करथिले सात गोटी रानी विवाह करथिले राजा ହେଲେ କଣ ବାହ जेना बाबू ଓ तमे मते
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଥିଲ ନା? ସାରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଜଣେ ରାଜା ହଁ 7ଟା ଭାଇ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରାଣ କଥାଟି? ଆରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କଥା କହିଲି 350 ରାଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ 750 ରାଣୀ ହଁ। ରାଜା ରଘୁ 360 ରାଣୀ ଆ! ଅଜ 972 ରାଣୀ ବାଃ ବାଃ ଏସବୁ ପୁରାଣ ପୁରାଣ କଥା ରାମାୟଣ କଥା ଥିବ ଥିବ ପୁରାଣରେ କାହିଁ କହିଲ ସେ ମହାମନୀଷୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କାହିଁ କହିଲୁ ବୋଧେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଆମ ଅମଳରେ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୀଳା ଲୀଳା ରାମ ଯାହା କଲେ ସବୁ ଲୀଳା ଲୀଳା ଶୁଣୁ ରାମ କଲେ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ କଲେ ଲୀଳା ଆମେ ଯାହା କରିବା ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜେନାବୁଙ୍କର କଥାର ମୋଡ଼ ଯାଇକି ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଠି କଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ପଦ୍ମ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 7 ସାତ ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ବା ପାଟ ରାଣୀ ଥିଲେ ବାଃ ନାଟା ତାଙ୍କର ପଦ୍ମା ବାସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଆ ପତି ପରାୟଣା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ମନେ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ବାବା ବାବା ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉ ହଉ ସ୍ୱଭାବ କବି ବାଃ। ପ୍ରକୃତିର କବି ହଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଆଣନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେବେଳର କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନା କଣ୍ୱ ଋଷି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିଦାୟ କରିବାର ସମୟ ଠିକ ଠିକ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ଅର୍ପିତ କରିବୁ କର୍ମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ମନେ କରି ଯୋଉ ମା ମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତୁ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପାସ କରିଛୁ ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବୁନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଦୁଆରେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଯିବୁ ତମର ଯୋଉ ଅଗଣାଟା ଅଛି ଲିପି ଦବୁ ପିଢା ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ମୋରି ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀକି ବସେଇ ଦେବୁ 2 ଗରା ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଦବୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବୁ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଛଡେଇବୁ ପୂଜା କରିବୁ ତାପରେ ଯୋଉ ବଡ ନଡିଆଟି ରଖିଥିବୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦବୁ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇବି ନଡିଆଟା କେତେ କହୁଛୁ ତ ଆଉ କଣ ଥିବେଟି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ ଭତ୍ତା ପାଇବି ମୁଁ ଶୁଣେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ସେ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଇବୁନି ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ତୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବହି ଆଉ ତୁ ଆଉ ଠାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେଠି ବହି ଖୋଲିବୁ ସେଠି କଣ ନଡିଆ ବାଡେଇବ ହଁ ସେଠି ବାଡ଼ିବୁ ସେଠି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଠାକୁ ଯିବୁ ବୁଝେ ବୁଝେ ଗୋଟେ ବୁଝେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବୁ ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କାହିଁ ଭତ୍ତା ପାଇବୁ ତୋର ବୟସ ଅଛି ଠାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ବୟସ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଇବୁ। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ କଣ ଭାଇ କହିଥିଲା ହେଁ, ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାରି ବଢିଆ କଥା ଶିଖଉଛି ନା କହିଲା ଭାଇ କହିଥିଲା ମନେ ରଖିବୁ। ଏଇଠି ଝିଅ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେ ଏମିତି ଗଲା ଆଉ ଠାକୁ ସେ ଗଲା 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 ଆଉ କଣ ଖୋଲିବୁ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନରେ ହଁ ଭାଇ ବଡ ହେଇପାରେନି ବାପା ବଡ ହେଇପାରେନି ନା ସ୍ୱାମୀ ବଡ ବାସ୍ କାହିଁ ଗଲୁ କହିଲେ ବାପ ଭାଇ ଥିଲେ କିସ ହୋଇବଲ ଘ ଘ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ କାଚ ତଳେ ସବୁ କାଚ ତଳେ ମତେ ପଚାରୁନ କହିଲେ ବାପ ଭାଇ ଥିଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଦଉଥିବେ ଦଉଥିବେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡିଲେ ହଁ ଭାଇ କହିବ ଚାଲ ଭଉଣୀ ଘରେ କଣ ଦିଟା ଦେଇ ଆସିବେ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିବେ ହଁ ଝିଅ ଘରକୁ କିଛି ଯାଇନି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାଅ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିଛି ଦେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ପୋଷିଲା ଶାନ୍ତ ମୋ ମୌଡମଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଇତି ବା ମଉଡ ମଣି ମୋ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଇତି ସାଇତି ସତରେ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ରହୁଛି ହଁ ହଁ 5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ସେ କହିବ ତୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ସାରେ ମୋର ଆମର 2 ବର୍ଷ ତୁ ରହିଲୁଣି ତୁ ତୋର ପଳେଇ ଯା ସାରେ ଶୁଣ ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର 22 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାହାଘର ହବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ହବ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲି ବାଦପାଲାକୁ ସେତିବେଳେ ସେ ପଳାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଆଡେ ନାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ବାପ ଘରକୁ ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କେବେ ତାକୁ ବୋର ଲାଗୁନି ଆମ ଘର କାହିଁ କହିଲୁ ଏଟା ଗୁହାଳ ସୁସ୍ଥି ପୋଷିଲା ଶାନ୍ତ ସିଏ ଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଟିଏ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ପୋଷିଲା ଶାନ୍ତ ମଉଡ ମଣିବୁ ମୁକୁଟ ଭାଇଛି ବା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଉଡ ମଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଇତି ସତ ତାକୁ ବୋର ଲାଗିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଇଥିବ ନା ବାପ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଲା ଝିଅଟିଏ ଯଦି ରହିଯିବ ମାସେ କି 15 ଦିନ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭାଇ ଭାଉଜର କଣ ହେଇଥିବ କଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେ ନା ସତ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି
ସାଇ ପଡିଶା କେହି ଦେଖିବେ କହିବେ ସେ ରିନା କାହିଁ ଆସିଛି କି ମିନା କାହିଁ ଆସିଛି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ବୋଧେ କଣ ଝଗଡା ଝାଟି ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁ ସିଏ ତ ଏତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ନୁହଁ କଣ ରହିଲାଣି 15 ଦିନ ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା କେହି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମାସେ କି 50 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ବୋଲି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପରି କିଏ ହେବେନି ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ମନେ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଯୋଉ ମା ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଦେବତା ପରି ମୋକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କର ନିଦ୍ରା ତେଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତି କରେ गोरी है कलैया तुला जे मुझे हरी हरी चुड़िया अपना बना लो बोझे बारी बा गोरी है ଅପହ୍ନା ଏଇଟା କଣ ଅପନା ମାନେ ବେଗ ନାସ୍ତେ ହେବେ ପନା ନାସ୍ତେ ବେଗ ହଁ ଦିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ କରି ସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବେ ଠିକ ସ୍ୱାମୀ ଶୟନ କରି ସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିବେ ଏ ପୁଅ ଏଇ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ରାଣୀ ସାରେ ସାରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା କି କବି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଲେଖିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ୟେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଆଗ ଖାଇବେ ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଆଗ ଖାଇଲେ ଆଗ ଶୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ପଛେ ଖାଇଲେ ପୁଣି କାମ କଲା ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ଯିବ ଶୋଇଲା ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ତ ଆଗ ଖାଇଲେ ଆଗ ଉଠିବା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ପଛେ ଖାଇଲେ ପଛ ଉଠିବା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆଗ ଉଠିବେ କେତେ କଥା ଜାଣିଛ ପଚାରୁଛ ତମେ ମତେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଗ ଖାଇଲେ ଆଗେ ଶୋଇଲେ ସେ ସକାଳୁ ଆଗେ ଉଠିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପଛରେ ଖାଇକି ପଛରେ ଶୋଇବ ସିଏ କାହିଁକି ଆଗେ ଉଠିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଉଠିବେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମ ସାରିବାର ଅଛି ଓ ବିଶେଷ କାମଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ମୋ ସାର୍ ବିଶେଷ କାମ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଭୋର ଯେମିତି ଉଠିବ ଲାଟିନି ପଳେଇବ ସେଇଟା ବିଶେଷ କାମ ନୁହେଁ ନହେଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଟି କର ନିଜେ ନା ବିଶେଷ କାମ କଣ ବିଶେଷ କାମ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ମଥା ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ ଟିଏ କରିବେ ଯିବେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ପଦ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଛିଟା କପାଳରେ ଲାଗିଯାଏ ଫରୁଆରୁ ଆଉ ଅଧିକା ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଗୋଲ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ବିଧିବିଧାନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀର ସୀମନ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ ଠିକ ଭାଇ ଠିକ 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 ଯୋଟା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫରୁଆର ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା 2 ଟଙ୍କିଆ ସିନ୍ଦୁର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ ତା ସହିତ ସମାନ ହୁଏନି କୋଟି ଠାରୁ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ ସାରେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କଥା କହିଲ କାହିଁ କହିଲ ତମେ ବୁଝାଉଛ ସଦାବେଳେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନାରୀର ବଡ ଗହଣା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଦାବେଳେ ବୁଝେଇଲି କହିଲା ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ତମର ଶଙ୍ଖା ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ନାରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋର ତ ଦରକାର ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲନି ସୁନା ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ କମିଥିଲା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଆଣିନ ଏବେ ସୁନା ଅଧିକା ହେଲାଣି 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବେ 1,28,000 କମିଛି ଆହୁରି କମିବ ମୁଁ କହିଲି କମିଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର ଆଣିଦେବି କଥା ଦେଇଛି କହିଲା ତୁ ଯୋଉ ଆଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଦାବେଳେ ମତେ ଭାଷା ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ମୁଁ ଆଶ୍ରଦା କରୁଥିବି ସେ ମତେ ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ହଁ ସାରେ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଦେବିନି ଇଟା ମାଟି ପାଲା ଗାଇଲେ ଯୋଉ ଅନାମଠୁ 10 କିଲୋ ସିନ୍ଦୁର 2 ପେଟି ଶଙ୍ଖା ଆଣିକି ଥୋଇଲି କହିଲି ଲଗା ଆଉ ପିନ୍ଧ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର 2 ପଟ ଶଙ୍ଖା ତମେ 2 ପେଟି ଶଙ୍ଖା ଆଉ 10 କିଲୋ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପାଲାରେ ବୁଲିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ବଢିଆ ହେଇକି ଯିବି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏକାବେଳେ କିଣି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସଲଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲି ସିନ୍ଦୁର ପଛ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ନାରୀ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ନାଇ করে ये सारा विश्वरे नारी पाए सर्वशोभा नारी पाए सर्वशोभा नारी पाए सर्वशोभा शंखा सिंदूर ठू आनो वैभव
লোভা নুহইতা মন লোভা নুহইতা মন লোভা সাত সিয়া করি ছিন্ডা চিরা ফটা লুগাটা পিন্ধি থাউ সিনা জনে মা হ্যাঁ সে মন্ত্রে যদি সিন্দুর ଅଛି ହାତରେ ଦୁଇ ପଟ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ହଁ ଲୋ ମା ଟିକେ ମିଠା କମି ଦାও ହଁ ଟିକେ ଭଲ ବହଳିଆ କରି ଗାଇବ ଟିକେ ତା ସହିତ ଆଉ କେହି ସମାନ ନୁହେଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଭଲ ବହଳିଆ ଦବ ତେଣୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ଥିଲେ ବାহ ସେ ସାତ ସିଆ ଚିରା ଛିଣ୍ଡା ପଟା ଲୁଗାରେ ଭଲ ମା ନାରୀଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିଆ କହୁଛ ସତ କଥା ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର ସେ 30,000 40,000 ଟଙ୍କାର ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ପିନ୍ଧିଥିବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନଥିବ ନଥିବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେ ସାରେ ସାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଚାଲିଯାଏ ତାର ସାରେ କଣ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲା ଟିକିଲି ଟିକିଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ଧର ଏଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇପଟେ ଟିକିଲି ଗୋଟେ ଲଗେଇବ ସେଇ ରଙ୍ଗର ସାରେ ଶୁଣୁନ ମୁଁ ଦିନ ଦେଖିଛି ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଲା କୁହାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରୁପରେ ସାର୍ ବଡ ସାର୍ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଟିକିଲିଟେ ଲଗେଇଲେ ଟିକିଲିଟା ଖସିପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଖସିପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଛେପ ମାରିକି ଲଗେଇଦେଲା ଶାଢୀ କି ମ୍ୟାଚ କରି ସବୁ ଟିକିଲି ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ କରି ସେ ଯଦି 2 4 ଥର ପିନ୍ଧିଥିବ ସେଇ ଟିକିଲିଟା ଆଉ କଣ ଅଠା ଥିବ ନା ଖସିପଡ଼ିଲା ଅଠା ଟିକେ କମି ଯିବନି ଛେପ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଯଦି ସେଇ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଟିକିଲିଟା ଦରକାର ଦରକାର ନା ସେଥିରେ ତ ଅଠା ନଥିବ ନା ଆଉ ଅଠା ନଥିଲେ କଣ କର ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଲଗେଇବ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉଠି ଟିକେ ମାରିକି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀର କଥା ର ଛେପ ଲାଗିଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛଟି ମୁଁ କେତେ ହେ ମା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ନାରୀ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମହିଳା ସେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମହିଳା ଟିକିଲିରୁ ଅଠା ସରିଗଲା ବୋଲି ଛେପ ଲଗେଇକି ଅପବିତ୍ର କରିବ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସାର କଥା ହଁ କଲୁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି ଲୋ ମା ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଥିଲେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ମନେ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବୁ ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ସେହି ତ ସ୍ୱାମୀର ହୃଦ ସିଂହାସନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି मैं तेरा दुश्मन दुश्मन के मेरा गिनी तू सा बेरा मेरा गिनी तू सा बेरा ଚିଭଟି ଗଲ କରିଦିଅ ନାଗିନି ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱର ପକେଇବ ତମ ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଲା ଯେତେ ସ୍ୱର ରାତି ସାରା ପକେଇବ ହଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମେକଅପ କଣ କହୁଛ ଯେତେ ପକଉନ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ପକା ମାନେ ଆମ ଦିଦି ଯାହା ଗାଇବେ ଯାହା ସ୍ୱରରେ ପକେଇବେ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଧରିବ ପକା ସବୁ 1 ମୁଁ 2 ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି ସାରେ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ପକଉନ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଜନାବ। 1 2 ଚା 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 ଏମିତି ସେମିତି କଥା କୁହନି रूम को झुमाना ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ଗାନୁ ये अंधारुआ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସଭା ଗାଇ ପାରିବ ଯଦି କହ सारे ये अंधारुआ ମୁଁ ଗାଇଦେବି ମୁଁ କହି ପାରୁଛୁ ତମେ ନାହିଁ ଗାଇପାରିବ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିପଟା ମାଷ୍ଟର ପାଲା ଗାୟକ ଥରେ ହଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଖାଲି ଆସିକି ବନ୍ଦ କଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କର ହାତୀ ଆଇଲେଣି ଓ ସାମନ୍ତ ଶିକାରପୁର ଏପଟେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏପଟେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପଟେ ଗାଁ ପାଲା କରୁଥିଲୁ ଏବେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଅଥର ହାତୀ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି ଯୋଉ ଚମ୍ପା ପେଡି ନା କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେମିତି ତମେ ଭୟ କରୁନ କେଣି ଆମ ପଟେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ନାହିଁ ଆଜି ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପରା ସତରେ ହାତୀ ମେରା ସାଥୀ ହଉ ହାତୀ ମେରା ସାଥୀ ହଉ ଦେଖିବା କୋଉ ଯାକେ ଗଲା ହଉ ଶାଶୁ କଣ କହିଲ ପକାନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବି ପକାନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗାଇବି ମେକଅପ କରିବା ଦେଖିବା କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେବ ଦୋଷ ଥିଲେ ମୋର କରିବେ ମାର୍ଜନ କ୍ଷମିବା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ତାହା କରିବେ ଆପଣ ଏ ଆଳୁ ଗୋଟା ଦେବ ମା ସାରୁ ଗୋଟା ଦେବ ଆଳୁ ଗୋଟା ଦେବ ମା ସାରୁ ଗୋଟା ଦେବ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା ଦେବ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଦେଖାଇବ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଦେଖାଇବ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଦେଖାଇବ ପାଗରେ
ଗଲୁ କେନ ଚିତାମତି ନ ଦେଲୁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଆଏ ତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗ୍ରାମ କୋଠା ମାଳ ମାଳ ଭଣ୍ଡା ପୁଅ ମାଗି ମାଗି ନ ପୁରିଲା ଥାଳ ଆହା ନ ପୁରିଲା ଥାଳ ନ ପୁରିଲା ଥାଳ ଏ ଭାଇ ମୋର ପୁରୀ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭାଉଜକୁ ଟୋକା ମାନେ ଟେକି ନେଇ ଗଲ ଆହା ଟେକି ନେଇ ଗଲ ଆହା ଟେକି ନେଇ ଗଲେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା ଜେନା ବାବୁ ହଁ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି ସତ କଥା ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇଲି ଜେନା ମେକଅପ୍ କରିକି ସେଇ ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇଲେ ସାରେ ସାରେ ଆଚ୍ଛା ଜେନା ବାବୁ ମୁଁ ଗାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିନି ଏଇପଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆସିଛି ଗାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଭମର କମଳ ବାୟକ 2 ଜଣ ହଁ ଏଇପଟ କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ଖଇରେ ପଡେ ଖଇରେ ପଡେ ହଁ ଏପଟେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ହୁଏ ଏପଟେ ସବୁ ମୁଁ ଆଇଛି ବହୁତ ମେଳାକୁ ଭମର ଭମର ଭାଇ କମଳ ଭାଇ କହିବେ ପୁଅ ଚଲା ଚଲା ସେ ଜାଣିବେ ନା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନାଇଁ। ଖାଲି କହିବେ ଗା ଗା ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯେ ସବୁ ତ ଠିକ ଥିଲା ଥିଲା। ଗାଇଲ ଠିକ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ହଁ। କଣ ଗାଇଲ ଏତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗ୍ରାମ କୋଠା ମାଳ ମାଳ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ମାଗି ମାଗି ନ ପୁରିଲା ଥାଳ ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଆହୁରି ଅଛି ଜେନାବୁ ଥାଳ ପୁରିଲାନି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ ଦେଖୁଛ ଜାମାର ପୋଷାକରେ କେତେ ଲାଗିଛି ଥାଳ ପୁରିନି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ ସାରେ ଇଏ କଣ ରହିଥାନ୍ତା ହେଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଉନି ସବୁ ସରି ଯାଉଛି ହଁ ପରା ଏବେ 3ଟି ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛ ହଁ ହଁ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରିଲାନି ଥାଳ ପୁରା ଢେରେ ଆମ ଏରିଆ କଥା ତ ଆଚ୍ଛା ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଶେଷ ପଦରେ କଣ କହିଲ କଣ ଗାଇଲ ସେ ଶବଦ ଜାଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ଶବଦ କାନ ଦେଲନି ମନେ ରଖିଲନି ହସୁନ ହଉ ଯାଉ ଭାଇ ମୋର ପୁରୀ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭାଉଜକୁ ଟୋକା ମାନେ ଟେକି ନେଇ ଗଲେ ଭାଉଜକୁ ଟୋକା ମାନେ ଟେକି ନେଇ ଗଲେ ये सब को गा रहे को गा ଶୁଣ ଖରାପ ଭାବିବନି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଁ ବ୍ଲକ କୋଉ ବ୍ଲକ कौन को ହଁ କୋଉ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଭାଇ ତମ ଅଳାମଡ଼ା କାହା ଘର ତମରି ଘର କିଏ ସେବ ତୁ ନିଜେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଶୁଣେ ପୁରୀ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇଥିଲ କେତେ ରାତିଆ ରାତି 7 ରାତି ପାଲା ଯାଇଥିଲ ହଁ 7 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲ ପୁଣି ଆହୁରି ସେଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ 3 ରାତି ଗୋଟେ ଗାଇଲ 7 3 କେତେ 10 ରାତି 10 ରାତି ଗାଇଲ କୋଇଲାଗଡ଼ 3 ରାତି ହେଲା କୋଇଲାଗଡ଼ା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଲା ସେ 3 ରାତି ଗାଇଲ ଏମିତି ହେଇଗଲା 10 ରାତି ତମ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା ଇଂଲିଶରେ ଫିଡ୍ସ ରୋଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଅପସମାର ବୁଝିପାରିଲ ଅପସମାର ଗୋଟେ ରୋଗ ସିଏ ବାହାରିବ କୋଉଠି ବାହାରିବ ନା ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ଶୁଣେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭାଉଜ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଉଜକୁ ବେମାର ମାରିଲା ସେଟା ମାରିବ ବେମାର ଯଦି ମାରିଲା ପାଣି ଭିତରେ ପୁଅ ଭାଉଜ ମୋହ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ତମ 60 ଟଙ୍କା କି ଚଲାଖିଆ ଏପଟେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ବେମାର ବାହାରୁଛି ଅଛି ନା ପୁଅ ସତକୁ ସତ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆଉ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତମ 60 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଭାଉଜ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଚାଲିଲେ ମେଡିକାଲ ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ବଣି ଭାଇ ତମେ ଆଉ କଣ ଭାବିଲ କି ଶୁଣେ ଗା ଗୋଟେ ଗା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୀତଟା ନନ୍ଦର ବେଟାଟା ବଢିଆ ହବ ହଁ ଗା ଭଜନ ଗା हे राम पद धूଳି ଚନ୍ଦନ ଧୀରେ ଛড়େଇ ଗା ରାମ ପଦ ତଳେ ଆସନ ରାମ ପଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପଦ ତଳେ ଆସନ हेलो ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି
জয় শ্রীরাম। রাম পাদ ধূলি চন্দন রাম পাদ তলে আসন রাম পাদ ধূলি চন্দন রাম পাদ তল আসন রাম পাদ ধূলি চরণ রাম পাদ তলে আসন রাম পাদ ধূଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଆସନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ରାମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମ କଠ ଭରତ ମଥାରେ ତୁମେ ରାଖି ଚାରୁ ଚିରି ଦେଇ ଛାତି ସୀତାରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଅଛ ସଂସାରେ ଚିରି ଦେଇ ଛାତି ଶ୍ରୀରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଅଛ ସଂସାରେ ଶ୍ରୀରାମ କଠ ଭରତ ମଥାରେ ତୁମେ ରାଖି ଚାରୁ ଚିରି ଦେଇ ଛାତି ସୀତାରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଅଛ ସଂସାରେ ଚିରି ଦେଇ ଛାତି ଶ୍ରୀରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇ ଅଛ ସଂସାରେ ରାମ ପଦ କରୁଛ ଧ୍ୟାନ ରାମ ପଦ କରୁଛ ଧ୍ୟାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ରାମ ପଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପଦ ତଳେ ଆସନ ରାମ ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଆସନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ପବନ ଅଧିକ ଗତି କରିପାରୁ ଦେଇପାରିଲ ସାଗର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ମୁଦି ଦେଇ ତୁମେ ଆଣିପାରିଲ ଖବର ଆଣିପାରିଲ ଖବର ଆଣିପାରିଲ ଖବର ପବନ ଅଧିକ ଗତି କରିପାରୁ ଦେଇପାରିଲ ସାଗର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ମୁଦି ଦେଇ ତୁମେ ଆଣିପାରିଲ ଖବର ଆଣିପାରିଲ ଖବର ଆଣିପାରିଲ ଖବର ତୁତ କାମ କଲ ସାଧନ ତୁତ କାମ କଲ ସାଧନ